क्रांति कुफार ने अपनी शैतानी हरकतों का और शर का आगाज कर दिया है फिर से। वो लोग न सिर्फ रियासती एहलकारों को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के अकायद पर असरअंदाज हो रहे हैं। तेज की हुई तलवारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये ऐलान जंग है कि मैं अपने लश्कर के साथ उनकी जान लेने के लिए पासंदर बहुत जल्द पहुंच रहा हूं।
वो सारे के सारे काफिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनकर जाहिर हो रहे हैं। मेरे सुल्तान, बेजानियों ने सरहदों पर तुर्कमानियों की छावनी पर चढ़ाई कर दी है। सिर्फ जान लेने से ये खत्म नहीं होने वाला, हमें कुछ और सोचना होगा। मैं कसम खाता हूं कि ये अपने ही खून के प्यास से हो जाएंगे। इनके नापाक खून को उलमा के पाक खून में शामिल होने से रोको देस्तानी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। तारीख़ में बहुत से सुल्तान और इनकी बीवियों का जिक्र है, लेकिन जो अहमियत सुल्तानत उस्मानिया के पहले सुल्तान उस्मान भाई को दी गई है वो किसी और को नहीं मिली। जी हाँ, उस्मान भाई की ज़िंदगी का आखिरी दौर यानी आखिरी 8 से 10 साल सीज़न 6 में दिखाया जाएगा, जो कि उस्मान भाई की ज़िंदगी का बेहतरीन दौर होने वाला है, जब ओरहान भाई और अलादीन भाई एक मजबूत और दूरंदेश जंगजू बन चुके थे। यही वजह है कि उस्मान भाई खुद को ज़िंदगी में ही ओरहान भाई को अपना वली अहद मुकर्रर कर गए थे। वो इसलिए भी डिज़र्व करते थे कि उस्मान भाई के जंग में शामिल ना होने के बावजूद ओरहान भाई ने बोरसा को फतह कर लिया था, जो कि बाज़ंतीनी सुल्तानत का दिल माना जाता था। सीज़न 6 में जहां उस्मान भाई का आखिरी ज़िंदगी दिखाई जाएगी, तो वही ओरहान भाई का किरदार लीडिंग कैरेक्टर के तौर पर पेश किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अर्तुगरुल और कार्लोस उस्मान के बाद ओरहान भाई पर भी सीरीज बनने जा रही है, जिसकी तैयारी बोदाख मामू तकरीबन 2 साल से कर रहे हैं। यही वजह है कि कार्लोस उस्मान सीज़न 6 में ओरहान भाई का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। और किया ही अच्छा हो अगर तारीख़ी वाक़यात सही से दिखाया जाए, न कि पहले की तरह खुजे से तारीख़ के साथ बलंदर किया गया है। होलोफेरा से पहले ही ओरहान भाई की शादी इल्चम खातून से करवा दिए गए है। हालांकि ओरहान भाई की पहली बीवी तो होलोफेरा खातून थी। यही वजह है कि पिछली गलतियों को सुधारते हुए सीज़न 6 का आगाज़ ओरहान भाई और होलोफेरा की शादी से किया जाएगा।
جبکہ آڈینس کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے تاریخی کردار سیزن 6 کا حصہ ہوں گے۔ اور ویسا بھی جب گزشتہ سیزن اینڈ ہوا تو 1317 کا دور چل رہا تھا، جو کہ بورسا کا محاصرہ کا ہی دور ہے۔ اس لیے ابھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سیزن 6 کا آغاز ہوگا تو بورسا کا محاصرہ ہو چکا ہوگا۔ خیر، آج کی اس ویڈیو میں کورلوس عثمان سیزن 6 سے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوئی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ بات ہوگی کہ کورلوس عثمان سیزن 6 کی شوٹنگ کب سٹارٹ ہوگی اور پہلی قسط کب آنر کی جائے گی۔ کیا سیزن 6 میں ایک بار پھر منگولوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے؟ کون سے تاریخی کردار جن کا اب تک ویٹ کیا جا رہا تھا آخر کار کورلوس عثمان کی کاسٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ چونکہ سیزن 6 میں عثمان بھائی کی زندگی کا آخری دور دکھایا جائے گا، تو عثمان بھائی کے لک میں کیا بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، جو کہ آڈینس کو بھی یقینی بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی کہ بورسا کب اور کیسے فتح ہوگا۔ اگر بات کی جائے کورلوس عثمان سیزن 6 کے واقعات کی تو سب سے بڑا واقعہ تو بورسا کا محاصرہ ہی ہوگا، جبکہ منگول بھی ایک بار پھر کہانی کا حصہ ہوں گے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، چونکہ سیزن 6 کا آغاز تھوڑا سا گیپ ٹائم کے بعد یعنی 1318 یا 1319 کے دور سے ہوگا۔ اس دوران منگولوں کا آخری خان کا مضبوط دور چل رہا تھا۔ جی ہاں، ابوسعد بہار خان اس وقت الخانی ریاست کے بعد الخانی ریاست کے نئے خان تھے۔ ابوسعد بہار خان منگولوں کے آخری خان تھے۔ ابوسعد بہار خان تقریباً 20 سال تک الخانی ریاست کے خان رہے تھے، تو ان کا دور بھی سیزن 6 میں دکھایا جائے گا۔ تاہم اب منگولوں کا وہ پہلے کی طرح رعب اور دبدبہ نہیں ہوگا۔ یہ منگولوں کی کورلوس سیریز میں آخری انٹری بھی ہو سکتی ہے، چونکہ عثمان بھائی اس وقت ایک ریاست کے حکمران یعنی سلطان عثمان بن چکے ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو ہر نئے آنے والے منگول کمانڈر عثمان بھائی سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے، اور ویسے بھی عثمان بھائی نے بہت زیادہ منگول کمانڈر کا سر اڑا دیے ہیں، اور منگول بھی عثمان بھائی کے نام سے ڈرتے ہیں اور عثمان بھائی کو نیلی بیڑی یعنی گوگبورو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مانا جاتا ہے کہ عثمان بھائی جیسا بہادر 1000 سال میں صرف ایک بار پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ شہنشاہ عثمان بھائی سے ڈرتے ہیں تو اپنے قلعے بچانے کے لیے بڑے اقدامات کرنے ہوں گے، تو وہ خفیہ طور پر الخانی ریاست سے اتحاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ الخانی ریاست اتحاد تو کر سکتی ہے، لیکن وہ کھول کر عثمان بھائی کی مخالفت نہیں کرے گا، اور ویسا بھی جیسا سلطنت عثمانیہ کا عروج آتا جائے گا، منگول کا بالکل زوال آ جائے گا اور الخانی ریاست زمین بوز ہو جائے گی۔ جو تھوڑے ہی بہت منگول بچیں گے تو وہ عثمان بھائی کے صف میں شامل ہو جائیں گے اور عثمان بھائی کے جھنڈے تلے بازنطینی فوج سے لڑیں گے۔ اس لیے ابھی یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسی وقت دو ہی طاقتیں ہیں، عثمانیہ اور بازنطینی۔ عثمان بھائی کے بورسا کے طور پر پیش قدمی کے ساتھ ہی بازنطینی میں خوف پھیل گئے ہیں، جبکہ بورسا کے مظلوم عوام عثمان بھائی کے فتح کے دعائیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ بورسا کی فتح 1326 میں ہوئی تھی، جبکہ ابھی 1318 کا دور چل رہا ہے۔ عثمان بھائی بورسا کا محاصرہ جاری رکھیں گے، جبکہ محاصرے کے دوران ہی بہت سے تاریخی کردار کی انٹری بھی کروائی جائیں گی، جن کا بورسا کی فتح میں اہم کردار شامل ہوگا۔ جی ہاں، پہلا نام جو کہ بورسا کی فتح کے دوران عثمان بھائی کے شانہ بشانہ لڑے تھے وہ اختیمور بھائی ہے۔ یہ تو گزشتہ سیزن بھی اختیمور بھائی کو کاسٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، جس کے بعد آڈینس کے مائنڈ میں سوال تھے کہ آخر اختیمور بھائی اس وقت کہاں ہے، کہ وہ ابھی بھی اپنے بھائی دگدو کی طرح شہید ہو گئے، جن کی شہادت بھی نہیں دکھائی گئی ہے اور نہ ہی انٹری۔ اور جہاں تک بات ہے اختیمور بھائی کی، چونکہ اختیمور بھائی بورسا کے فتح تک زندہ تھے، تو وہ اس وقت بھی کسی مشن پر ہی بورسا میں موجود ہوں گے اور جلد ہی ان سیریز میں اس کا انٹری کروا دی جائیں گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ کا معیار کا کردار بھی
स्क्रीन का जीनत बनने जा रही है। तो ये किरदार कोई और एक्टर भी निभाएगा, क्योंकि ये एक तारीख़ी किरदार है, तो इसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है बोरसा की, तो बोरसा की फतह इस साल हुई थी जिस साल उस्मान भाई का इंतकाल हुआ था। चूँकि इस दफ़ा उस्मान भाई की ज़िंदगी का आखिरी दौर दिखाया जाएगा, तो उस्मान भाई की लुक में भी तब्दीली की जाएगी, उन्हें थोड़ा सा और दिखाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त 1318 का दौर चल रहा है, जबकि उस्मान भाई की वफ़ात कुछ साल बाद ही बोरसा के फतह के फ़ौरन बाद 1326 में हो गई थी, और इसके बाद ओरहान भाई सुल्तान से उस्मानिया का सुल्तान बनेगा। Ilbaay beeyte saargoon kutaa dhufu keessatti kiyyoo Usmaan keessa akkamitti lixuu danda'an? Pooyinaa yookaan Haliimeen kutaa dhufu keessatti ni beekamti. Soofiyaan maaliif uffata Turkii uffatte? Akkasuma holofiiraan Musliima ta'uuf deemti. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma gaa amma dhageessanii xiinxala keenya kan guyyaa har'aa keessatti gaa kanneen hundi akka xiinxala keenyatti isiniif dhiyaata. Egaa xiinxala keenyatti seenuudhaan duratti warroonni holofiiraan Musliima ta'uu isin gammachiisuuf deemu laayik godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma gaa warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaadha. Akkasuma viidiyoo kanallee haga dhummatti akka onlaayinii irratti yookaan VPN banattanii asirratti nu daawwattan asumaan isin gaafanna. Kanaafuu gaa turtiin keessan haga dhummatti nu wajjin isin haa ta'uu jenna. Akkasuma xiinxalli keenya kan guyyaa har'aa akkasuma xiinxalli kan duraan dabare parsantaa hedduu milkaa'aa turee jira. Har'allee gaa kunoo xiinxala kutaa 186 walitti deebinee jira. Kanaaf gaa turtiin keessan haga dhummatti Oro Riikard 100 wajjin haa ta'u isiniin jenna. Intiroo gabaabaa boodoo walitti dachaana. beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Riikard 100. Egaa walitti deebinee jirra. Akkuma kanaan dura beektan sagantaan keenya seensa qabaa, akkasuma kutaa darbee keessa waan nutti tolee asirratti himna. Akkasumallee xiinxala kutaa nu fuuldura jiru yookaan 186 xiinxalaa kanaafuu haga dhuma turtii keenyaatti nu wajjin tura isin jenna. Viidiyoo kana like share godhuu hin dagatinaadha. Jalqaba irratti gaa seensi keenya akkuma namni hundinuu beektan kanaan dura isin himaa ture, wanni kun xiinxala malee waan dhugarratti hundaa'e miti. Xiinxalli keenya gaa parsantaa hedduu milkaa'aa jira. Saniif namoonni hedduun nu hojjedhaa jechaa jiranii haga dhumatti viidiyoo kana nuuf daawwadhaadha. Haga dhumatti irra teessanii daawwachuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqaba irra deebi'ee isiniin jaa. Kanaafuu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jenna. Egaa kutaa darbee keessaa bakki nutti tole jalqaba irraa eegallaa isin beeken tapha isin taphatte sana. Torbee darbee waan Usmaan ajjeesuuf deemu nutti fakkaatee ture. Garuu ammoo tapha ajaa'ibaa taphatte bakka sanitti. Ulugaan lolchiiftee fakkeessitee bakka Faaximaa ajjeesuu fakkaattee yommuu san garuu nama biraa ajjeestee dhumarratti akka waan bifa saniin dhumeen godhanii jechuudha. Kanaaf hedduu addanuun baane ammoo ergas booda tapha ajaa'ibaa taphatte garuu taphni isiisan isiini milkaa'aa. Namni hundinuu gagartanii jirtanii filipa keessatti Usmaan tapha Usmaantu caalee itti gaddeemna. Yeroo hin qabnu waan ta'eef Orhaan lammaffaa irratti Orhaani yommuu Faaximaa dhoksu san namni hundinuu gartanii jirtanii iddoo sanitti naafte maaliif muciyyoo inni laallaan duratti siqee dho'ise iddoo san hedduu takka naaf taate isiniifillee akka taatu abdiin qaba. Akkasuma gaa tapha Soofiyaa fi Baalaan garuu torbee darbe nu mufachiiftee turte. Torbee kana garuu nu gammachiiftee jirti jechuun hedduu natti tolee. Soofiyaa hedduu injifatte, hedduu seefiidhaan lolteenii turte. Baalaan duraan dulloomte minaamin namni hedduun naafillee barreessuu turanii Baalaan maaliif akkana laaffattii warri jedhus hedduu jira. Garuu Baalaan kaleessa jabaachuu isiin barsiiftee jirti. Numa miidhamteef malee Soofiyaan dadhabdu. Soofiyaa injifattee. Soofiyaan ammoo akka hantuuta Boso sodaattee haftee jechuu barbaadeeti. Akka basootti sodaattee haftee. Baalaan garuu torbee kana nu gammachiiftee jirti. Akkasumallee egaa Alaaddiin illee waan gaarii hojjete filima torbee darbee keessatti jechuudha. Alaaddiin taphee isaatiin pooyinaa yookaan Haliimeen mul'achuudhaaf itti dhiyaatamtee jirti jechuu barbaadeeti. Hedduu taphee isaa fi Goonjaan taphatan hedduutas nujee akkasumallee
koomedii bakka isaan filima keessatti jechuudha khanii fi masaraa keessa jiran taphee hedduu tokko taphatanii garuu wanni san hedduu nutti tolee jira warroonni garuu hin daawwatin illeen kutaa 185 keessatti akka daawwataniin isin jaa Alaaddiin fi Goonjaan hedduu takka taphatanii baala haatun silaa fadhiidhaan yookaan jaalala muciyyoorra akkuma kanaan dura ennee turre hedduu waan isii jaalattuuf jecha akka malee taatee kiyyoo hedduu keessa bu'uufii turte garuu torbee kana Alaaddiin taphee inni xaxabateen garuu isilleen injifannoo argatteerti. Kanaaf gaa injifannooleen ganaa ta'u garuu milkaa'ina torbee darbee keessatti nu garsiisee jira jechuudha. Alaaddiin hedduu taphatee jechuudha. Akkasuma Usmaanii fi Baalaa yemmuu Usmaan Baalaa butu jechuudha. Bakki kun namni hundi itti gammadaniin beekaa. Garuu hedduu takka dasna jee bakki sanilleen yemmuu jechuudha isii nyaata gootu qabee bute siin butadha joon jechuun ni raami bakka hedduu dasna majaa bakki sanii isinitti illee akka tolu abdiin qaba. Akkasuma Jaarkutaa fi Booraan isaan illee iddoon keessaa akka malee natti tole garuu zaban kana filima bara kana keessatti Booraan illee duraan hedduun taphatu amma isaa fi Jaarkutaa hedduu koomeedii ta'anii bakka filima keessatti Jaarkutaa saahiba isaa harkate duraan gaa Jaarkutaa qofa koomeedii hojjeta Booraan ammatti dabalamee akka malee jechuudha koomeedii hojjechaa jiranii keessaa isaan illee bakki itti natti tolte bakka huccuu uffatan san jechuudha huccuu mangooluu uffatan nama hedduu fuularraa ol qaqqabee ilaale bakka sanitti nama hedduurraa fuula ol qaqqabee ilaale Booraan barbaadu ture an Booraanii miti jaan Yuusuf illeen bakki san dasneettee jirti isinillee yoo isinitti tole bakka san koomantii irratti naa barreessaadha. Akkasuma Usmaan filima darbe keessatti tapha guddaa taphate garuu tapha sanillee milkeessee jira. Tapha torbee darbee keessatti SMB kedhaa fi Usmaan tapha walirratti taphachuu turanii tapha san keessatti kan injifate Usmaan gaa tapha ajaa'ibaa taphatee filima darbeerraa injifannoo waan jalqabee jiru fakkaata. Mee xiinxala keessatti gaddeemnee xiinxala kutaa dhufuu keessatti injifannoon Usmaan tun karaa akka deemu jirtuu fi maal akka godhu deemtu waliin haa ilaalluun isin jaa turtiin keessan wajjin haa ta'u gabaabsineetuma filima torbee darbee yaadannoo asumarratti yoo dhaabne gaarii natti fakkaata. Maaliif xiinxalli keenya isinitti dheerachaa jira natti fakkaata. Mee isinillee yaadanaaf kana caalaa ibsinaan jettanillee isiniif ibsa rakkoon qabu hedduu jira waan ta'eef kanaaf koomantii naa godhuun dagatinaadha. Akkasuma mee xiinxala kutaa dhufuu yookaan 180 fi jahatti haasennu akka beeysa keessatti garreetti Ilbaa fi Saarguun Usmaan haleella ja'anii garuu osoo Usmaan haleelaa jiranii kiyyoo keessa kufan maaltu akka kiyyoo keessa kufu isaan taasise aarii ulugaan irraa haluu bahanna jechuudhaan akkuma seenanitti jechuudha yookaan dhokotanii galgala kana Usmaan ajjeesuu qabnaa ja'anii murteeffatanii dhaqanii seenan garuu ammoo hin milkoofneef wanni san taphni san aba isaan kophatti waliin mari'atan kana isaan tapha waliin kophatti waliin mari'atanii injifannoon goonfannaa ja'anii itti murteessanii dhaqan kana eenyutu jalaa saaxileettanii yaaddan. Egaa akka xiinxala keenyatti wanna kana namni tapha kana hunda taphatee balleeyse yookaan tapha kana jalaa akka isaan qabaman taasise Usmaan haga huccuu hunda dhoysee jechuudha bakka inni jechuudha yaanni dhufeef keessa huccuu isaa irraa baasee muka goggoga irratti fannisee muka san keessatti bakka huccuu Usmaan fakkaata Usmaan ala dhaabbachuu jira fakkaata. Jarri Ilbaa fi Saarguun yookaan ilmi SMB kun alaan deemaa dhufanii yemmuu laalan ni arkan huccuu sangarraan Usmaan itti fakkaate Usmaan amma ni jeefna ja'anii bakka murteeffatanii ganda kophaa Usmaan yookaan gosa kophaa Usmaan san dhaqanii yemmuu inni lollaan jaan Usmaan faan duubaan dhufanii itti marsanii hedduu takka bakka cabsan loltoota san eenyutu akka cabsan godhe gantuun Ilbaa faa keessa jirtu yookaan SMB keessa jirtu tun eenyu jettanii yaaddan gantuun kun akka xiinxala keenyatti Bugum Haatuniidha. Bugum Haatun tapha kana taphattee jechuudha maaliif jennaan Ilbaayittis odoo nimin odoo SMB kettis hin nimin tapha kana duubaa taphattee jechuudha. Ilbaayitu hime yoo kayyannu taate Ilbaay garuu himuu hin danda'u maaliif jennaan araaraman qabu waan ta'eef inni jalqabumaa wanni itti dhufuu danda'e inni sababa ilma sungurta kini jee dhufeemi saniif jecha hasaa kun fudhatama hin qabu akka xiinxala keenyatti jechuudha. Ammoo garuu Bugum taphachuu dandeessi yaada kana dhiyeessuu fi dandeessi isaaniif jechuudha. Maaliif jennaan kufaa jira waan ta'eef jarri erga ulugaan du'ee kufaa jiran maaliif jennaan ulugaan gaa akkuma beekamutti abjuu isaatiitu zaahir itti ta'e odoon inni injifadha jee deemu injifatamee an jalqabuun waan kana isinitti himeen jira karaa kutaa olii keessatti jechuudha. Yeroo taphee isii kanaa wajjin eegalee xiinxala keenya kan darbe keessatti yeroo erga inni namaan ajajamu eegalee duuti isaa waan hin oolamne jechuudha. Maaliif jennaan isiin taphasiisan milkeeffachuuf jecha isa kanaan taphatte waan ta'eef saniif xiyyeeffannaan
Usmaan yookaan diina isaanii kun eenyu irratti deebi'ee jechuudha. Nama isaan taphatamu jiru kana irratti achi deebi'e yookaan nama isiin maqaa buusuuf jirtu kana irratti achi deebi'aa jechuudha. Saniif jecha ulugaan odoo abjuu hojjetu abjuun san zaahir itti taate jechuudha. Akkasitti sababa inni du'uutiin ulugaan gaa ajajaa guddaadha. Ajajaa jookmaan jeetii inni nuuf dhaada beektaa mootummaa Mongool jeef dhaada. Saniif jechuudha inni ajajaan guddaan du'ee jira. Amma gaa dubbiin karam deemu jirti yoo jettanii halaaltan taate gara galaa deemu jirti. Amma buguum sababaan itti isaan gantee tokko sababuma kana ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan cabaa jiranii akkasuma buguum irra guddaan beektan shamarraniif hoogganamuu hin barbaaddu isiin. Saniif jecha waan kana raawwachuu dandeessii jenna. Isiin ammaas balleessaan isii araarama qabaachuu danda'a. Sababni nuti itti isii irratti hinxalachuu dandeenye dhiibbaan isirratti gaggeeffames ni jira dhugaadhaan jira. Maaliif jennaan goonjaadhaa fi baalaan dhiibbaa irratti gaggeessanii turan guyyaa jalqabaasan sababa jaalalaatiin. Baalaan isiin haffaadhaan murtii gaariin ta'e murteessite goonjaan amma waan kana keessatti dhugaa jiru himtee garuu dhugaan isiisa yeroo malee waan himameef xaba isaaniiti yookaan murtii baalaan dogoggoraan kenniteen sababa hinaaffaarraa hankeen kana raawwatte waan ta'eef keessii araarama qabaachuu danda'a. Garuu ilbaay araarama qabaachuu hin danda'u jechuudha. Saniif jecha xiinxalli keenya isirratti xiyyeeffate jechuudha. Kanaaf gaa mee kan itti aanutti haa ceenu pooyinaan kutaa dhufu keessatti ni beekamti. Baalaan gaa yommuu cehaa dhuftu pooyinaa jettee turte beeysa keessatti ni beekamti siinoo moo hin beekamtu. Kana waan jedhamu irratti xiinxallaa jechuudha. Egaa akkuma torbee darbe beeytan raahibeen Luusiyaan san yommuu achirraa baatu Soofiyaan dirtee turte yommuu dirtu san mana san bananii jiran seenanii jiran tuuneelii yookaan boolla san seenanii jiranii boolla san yommuu seenanii deemu jiran akka beeysa irratti mul'atutti alaaddiinfaan fanjii yookaan ibidda balalii yookaan jechuudha. Kana darbanii turan bakka sanitti saniin if jalaa deebisuu dandeenye jechuudha Soofiyaa fa'a. Raabiyee Luusiyaan ammoo duute moo hin duune warri gaafii isinitti tahaa jiru. Raabiyee Luusiyaan san hin duune maaliif jennaan gaariirra kaayanii baalaan jireenya keenya irratti amaanaadha ittiin hagaa intala koo harkadhutti fuutee wantarra keeyse gaariirratti fidan gara gosaatii waan ta'eef yommuu baalaan jechuun pooyinaa jettu san nama dhalaalee shamarran lama fuudhanii turanii saniif jechuudha Raabiyee Luusiyaan hin duune mallattoo isiin hin duune nutti agarsiisa. Kanaaf pooyinaan ni mul'atti waan jaamurratti ammoo pooyinaan yoo kutaa kana keessatti illee mul'achuu baatte pooyinaa Maryam yookaan gaa Haliimeen beeytanii yoo kutaa kana keessatti illee mul'achuu baate xabatti aanu yookaan kutaatti aanu 787 dhufu kana keessatti beekamuu malaa jechuudha. Isiin beekamuu malti maaliif jennaan Raabiyee Luusiyaan san yooniif ka lubbuun baatu taate yeroo dawaa itti godhanii lubbuun baatu taate hedduu ni beekamtii jechuu barbaadeeti. Akkasumatti illee deebii erga gaawaa pooyinaa akkana inni tilmaamne pooyinaan gabaabumatti torbee dhufu yookaan torbeetti aanu keessa mul'achuu dandeessi yookaan bahuu dandeessi. Maaliif jennaan muciyyoon dawaa dhuguu waan dhiifteef yeroo baalaan fooxaa ofirraa bantullee gaafa dura waan mataa qullaa isii taphachiisu turteef yaadattee turte filima darbe keessatti kuma gartan akkasuma torbee jechuun bakka sammuun isii yaadachaa jira if yaadachaa jira sammuun jeeqamaa jirti bakka taatillee baraa jirti amma isin mirkaneeffachuu qofaatu hafee fi Raabiyee Luusiyaantu yooniif himti yoo pooyinaa ta'uu kan ammallee dhageesse beekamuu dandeessi jechuudha. Saniif gaa mee isinillee yoo yaada kana dabalataa qabaattan koomentii irra naa barreessaa. Akkasumatti illee Soofiyaan maaliif uffata Turkii uffatte fiilima keessatti kuma garreetti filima Turkii yookaan uffata Turkii uffattee dhufte uffata Turkii san uffattee waraana Mongool hunda dirtee turte xiyyaan maaliif waan san hunda goote yoo ka'ennu taate uffata Turkii uffattee xaba akka waan walitti buusuu deemtu isaan walitti buusuu deemtu jechuudha. Itti buusuudhaaf waan akkasiisa waan hojjette fakkaata. Isilleen akka waan Raabiyee Luusiyaa san yookaan ajjeesuu dhufte waan akkasii ta'uu danda'a. Dubbiin ijoon guyyaa irraatti intala keenya keessatti jiru Holofiiraan akkuma kutaa darbee keessatti enne muslima ta'uuf dhiyaatteerti jennee turre Holofiiraan beeysa keessatti akka mul'atutti imimmaan buusuu turte akkasuma masqala kanallee fuutee yaallaaluu turte boo'uu turte kun hundi maaliif ta'ee yooniif kayaannu taate sababa muslimummaa fudhachuu deemtuuf akkasumatti illee iddoo Soogot deemanii turanii Usmaan faan iddoo Soogot san gara gubbarra yoo laaltan isiin ni jirti jechuudha. Jechuun yeroo bakka sheekan yookaan ummanni Soofiyaa jechuudha. Soofiyaa yommuu jiru ta'a amantii muslimaa keessaa Soofiyaa tanaan baana. Soofiyaan tun taphachuu jiran san irra guddaa ni gartan Salahaaddiin keessaas akkasuma Muhammad faa keessatti illee ni jiran.
warri akkasiisan jechuudha. Gaafa sheeda baalillee ni jira bakka sanitti jechuudha gara gubbaarra jiran jechuudha. Mallattoon sheekan sanii yookaan uummata sanii filima turkii keessa yeroo baay'ee mallattoo injifannooti yooniif kabeeytan taate mallattoo injifannooti. Kanaaf jechuudha injifannoo agarsiisa. Amma Usmaan asii booda injifannoof deemaa jechuu agarsiisa. Amma gizaa sheekan san dhufan gaafa durillee ni beeytan yeroo rakkate Usmaan sheekan san yookaan warra waan akkasiisan jechuudha yommuu dhaqee dubbisu yookaan isaan bira dhaqu ni hiikkata irraa. Saniif jecha gaa garee injifannoo yaa'u jira. Akkasuma holofiiraalleen musliima ta'uuf deemti. Akka xiinxala keenyatti kutaa kana yoo kutaa as deemu yookaan 186 kana yookaan 187 keessatti musliima ni taati. Irra guddaa ergiteenyaa kan irra qabnu yookaan kan nuti irranni musliimoota jennee yaannu kutaa torbee dhufuu kana keessatti jechuudha. Kana keessatti waan muslima taatu fakkaatti. Kanaaf isillee muslimatu ta'uuf deemti jechuudha. Akkasuma ilbaayoo ni du'amu akkami warroota jiru gaafii hedduu isinitti tahaa jira. Ilbaay du'ullee yoo baate yookaan ni du'alleedha yoo du'ullee baate bakka jechuudha Usmaan beeyfaa jidduutti qabaman san jechuu barbaadeeti ka torbee kanaa keessatti jechuudha. Ilbaay fi saarguun iddoo dhaqan sanitti taphni taphatamee bakka san keessaa yoonii fi yoochittillee du'uu baate ammoo saarguun ni miidhamaa ni ba'a. Ilbaayilleen akka malee miidhama yoo lubbuun kaboo taate akka malee miidhama. Maaliif jennaan tapha san keessaa lubbuun bahuun waan ulfaataa ta'eef halkanii hedduu bakka jechuun qabamanii jiranii saniif jecha jechuudha dirqamoonni isaan godhuu qaban tapha san keessatti namni tokko dirqama achi keessatti jechuudha yookaan ni du'a yookaan ammoo akka malee miidhamee bahaa jechuudha. Saniif gaa akkasiin isiniin jaa. Egaa filimni torbee darbee yookaan filimoonni haalaataan ittiin deemu jiran kunilleen yoo isinii ta'u jiru taate koomentiin haa barreessaadha. Haalaataa gaa torbee kanallee isinii fooyyeessinee jira jee yaadota nama hedduu kan ta'e barreeffama ingiliffaa jalatti godha warroota jaan hedduu jira. Yaadota san hunda gaa dhageenyee nutilleen duraanis proposala keenya yookaan process keenya wal qixxeessaa jirra. Saniif jechuudha torbee kana isinii irratti beejee yaada warroonni itti gammaddan koomentii nu godhuun dagatina. Yommuu koomattanis nu barreessitan waan ta'eef yommuu isinitti toles koomentii nu barreessa akkas. Maaliif jennaan wanni kun tole itti hafuufnu jennee nutillee itti fufna. Saniif gaa waan yaada qabdan hunda koomentii irratti nu barreessa. Asumaanuu warroonni chaanaala keenya hin qabne yookaan filima guutuu daawwachaa hin jirre akkuma yeroo baay'ee isinitti himnu Telegram chaanaalii keenya maqaa jiru kana Telegram irratti search godha isiniif dhufa waan ta'eef. Chaanaalli keenya isinii dhufa yookaan oroorii kardii dhibba kee yoo gootan bakka hundarratti isiniif dhufa. Facebook, Telegram, TikTok bakka hundarra Instagram irratti illee yoo gootan hundarratti isiniif dhufa. Garuu hundi isaatu gahee mataa isaa qaba. Filimoonni gurguddaan bakka irratti deeman Telegram. Saniif Telegram chaanaalii keenya jalaan nu hordofaadhaan isiniin jaa. Asumaanuu gaa xiinxalli keenya kan torbee kanaa beeksisa tokkoffaa hammatee akkasuma xiinxalli beeksisa lammaffaallee waan gallakkifamuuf guyyaa xiinxalli yookaan beeksisni gallakkifame isin beeksifna. Nutilleen xiinxala lammaffaa irratti illee xiinxala isin hojjennee gallakkifna. Kanaaf gaa warroonni xiinxalli keenya isinitti tolu jiru like share godhuu hin dagatinaadha. Akkasuma chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan maatii ta'uu hin dagatinaa yookaan subscribe godhuu hin dagatinaadha. Galatoomaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.